بلاول بھٹو صاحب نے ایک بیان دی ہے عدلیہ کے متعلق، عدلیہ کا جو معیار ہے وہ دوہرا رہا ہے، کیا کہیں گے آپ اس متعلق؟ کہ میرے لیے تو یہ بات درست نہیں ہے بالکل. میرا خیال ہے کہ کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ عدالت فیصلے کا قانون آئین کے مطابق کرتی ہے. آپ دیکھیں جب ہماری پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور ایک ڈیزالو کی گئی اسمبلی، جب اسمبلی ڈیزالو کی گئی، ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گیا اور اسمبلی ڈیزالو کرنے والا کیس ہمارے حق میں ہوا، جو ووٹ آف نو کانفیڈنس والا کیس تھا وہ ان کے حق میں ہوا. تو وہ قائن کے مطابق ہوئے دونوں کیسز. اس وقت تو سارے کہہ رہے تھے بہت زبردست کام کیا ہے جوڈیشری نے. اس کے بعد جب ان کے اگینسٹ ہو جاتا ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ نہیں بالکل غلط ہوا. اچھا سر، پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی بیان آتا ہے تو پی ڈی ایم یا ان کے اتحادیوں کی جانب سے مطالبہ سامنے آتا ہے کہ توہین عدالت کی کارروائی جو ہے وہ کی جائے. کیا آپ کا بھی کوئی ایسا ہے خیال کہ بلاول بھٹو صاحب کے عدالت کی جو کارروائی ہے سر وہ عدالت کا اس کی ثوابدید ہے، وہ عدالت نے کرنی ہوتی ہے، کوئی کسی کی ڈیمانڈ نہیں کر سکتا. وہ عدالت نے سب کچھ دیکھ کے وہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے. کئی بار عدالت اگنور کرتی ہے، کئی بار نہیں کرتی. سر ایک منٹ کا بتائیے گا، پیپلز پارٹی کا ایک دم رویہ تبدیل ہوا ہے. کل بلاول بھٹو نے جوڈیشری کے اوپر کافی تنقید کی ہے، جی نیب میں ترامیم ہونی چاہیے، حاضر سر ججز کے اوپر بھی ہونا چاہیے. پہلے پیپلز پارٹی کو سمجھا جاتا تھا کہ آئین کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، کیا کہیں گے اس پہ تھوڑی رائے دیں گے؟ دیکھیں اس کا اگر کوئی تنقید کرتا ہے کسی کے بارے میں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آئین کے ساتھ نہیں کھڑے. دیکھنا ہوتا ہے کہ تنقید کس قسم کی ہے. تنقید ہر ایک کو حق ہے، ریفارم کا ہر ایک کو حق ہے، سجیشنز کا ہر ایک کو حق ہے، تجاویز دینے کا ہر ایک کو حق ہے. لیکن اس کو آپ نے کسی پہ ایسی زبان نہیں استعمال کرنی جو کسی کی ریپوٹیشن، کسی کی ساکھ کو نقصان پہنچائے. باقی آپ بات کریں، اس میں کوئی حل نہیں. اور ایک شک ہے الیکشن ایکٹ کی، اس کی تشریح کرنی ہے. لیکن چونکہ بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز اپنی اپنی بلا لی گئی ہیں تو ہو سکتا ہے یہ ہفتہ لگ جائے. لیکن جو مجھے انڈیکیشن ہوئی تھی، جو عدالت کی آبزرویشن سے مجھے اندازہ ہوا تھا پچھلی ڈیٹس پہ، انہوں نے جلد ہی اس کو اسی ہفتے میں نپٹانا ہے. تو امید یہی ہے کہ کیونکہ ٹائم باؤنڈ ہے یہ سارا معاملہ، 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں اور ٹائم آلریڈی اسکویز ہو رہا ہے، تو اس لیے مجھے امید یہی ہے کہ ہفتے میں اس کی. علی ظفر صاحب یہ بتائیں، اسمبلی بحال ہونے کے حوالے سے اگر بات چلتی ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں پی ٹی آئی کا کیا موقف ہوگا؟ دیکھیں جہاں تک اسمبلی بحال کہ پنجاب میں ہماری حکومت آ جائے گی واپس، تو لیکن یہ سوال اٹھایا گیا ہے. میری نظر میں یہ سوال اٹھانا جائز ہے، ان کا حق ہے عدالت کا، وہ جو سوال اٹھائیں. جواب ہم نے دینا ہے آئین اور قانون کے مطابق. آئین اور قانون کے مطابق گنجائش نہیں بنتی اس کو واپس لینے کی. فیصلہ جو چیف منسٹر نے کیا تھا ڈیزولوشن کا، آئین میں کوئی ایسی گنجائش نہیں بنتی جس کی نظر میں جس سے عدالت اس کو واپس جو اسمبلی ہے اس کو واپس لے آئے. تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ یہ ہوگا. لیکن بہرحال سوال ہے، جواب ہے، فیصلہ الٹیمیٹلی عدالت نے کرنا. سر مریم نواز کی جو کمپین ہے عدلیہ کے خلاف، سر اس سے امپیکٹ ہوگا اس کیس کے اوپر؟ ججز پریشر اس کا لیں گے یا کیا سمجھتے ہیں بینگ اے لائر اس کے اوپر کیا ججز کریں گے؟ جو ججز ہیں، اگر آپ پاکستان کی تاریخ دیکھیں تو ججز نے بڑے بڑے پریشرز دیے ہوئے ہیں، پولیٹیکل ایشوز ڈیسائیڈ کیے ہوئے ہیں، بڑے بڑے آبجیکشنز ان کے خلاف لیے گئے ہیں. اور ابھی ریسنٹ پاسٹ میں بھی ہم نے دیکھا یہی ہوا تھا، لیکن انہوں نے پریشر نہیں دیا. آپ کو یاد ہوگا جب ڈیفیکشن کا کیس تھا اور وہ میں بحث کر رہا تھا تو کتنا باہر پریشر تھا، کتنی پولیٹیکل پارٹیز کیا کچھ نہیں بات کر رہے تھے عدلیہ کے خلاف، لیکن عدلیہ نے ایک دن میں فیصلہ کر دیا. اسی طرح جب ہماری اسمبلی ووٹ آف نو کانفیڈنس کی وجہ سے ہماری پرائم منسٹرشپ چلے گئی تھی پی ٹی آئی کی، ہم نے بھی شور کیا تھا، لیکن عدالت نے اس شور کو بھی اس کا کوئی نہیں لیا ایفیکٹ اور فیصلہ ہمارے خلاف کر دیا. سو یہ شور شرابہ کرنا، بولنا، یہ پولیٹیکل لوگوں کا کام ہے. عدالت کا کام ہے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ. سر جی اسمبلی کی ایکسٹینشن کی بات ہو رہی ہے، کیا آئین اور قانون اس طرح کی کوئی اجازت دیتا ہے کہ ایکسٹینشن مل جائے 1 سال کی، جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب نے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس تمام معاملات پر جو معاشی صورتحال ہے اس کو مد نظر رکھ کر حکمران اتحاد یہ عدالت میں موقف رکھے گا، کیا ایسا ممکن ہے؟ جی دیکھیں ایسا بالکل ممکن نہیں ہے. کوئی
इंस्टीट्यूशन, कोई अदालत, कोई शख्सियत ये नहीं कर सकती कि आइन को तोड़ के 90 दिन से ज़्यादा एक्सटेंड कर दे पीरियड। अगर आपको याद है हमारी तारीख में हुआ है, मार्शल लॉज हुए हैं और अदालतों के फ़ैसले हुए हैं जिसमें आइन को तोड़ के जो तोड़ने वाला था उसको कहा कि हाँ आपने दुरुस्त किया है डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के नज़रिया ज़रूरत के ज़रिए, लेकिन वो नज़रिया ज़रूरत का जो कॉन्सेप्ट था वो दफन कर दिया गया है बहुत पहले। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दफन किया है, उसको अब रिवाइव करना मुमकिन नहीं, इसलिए ऐसी बात करना भी मेरा ख्याल है आइन के ख़िलाफ़ है और मैं तो इसका सोच भी नहीं सकता कि ऐसा कभी हो भी सकता है। 90 दिन में इलेक्शन होना है, सिर्फ देखना ये है कि किसने इसको अनाउंस किसने करना है, ऐलान किसने करना है। सर, एक जज की ऑडियो लीक हुई थी, उस वक्त एक्शन लिया गया। आज भी हमें नज़र आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस की हवाले से ऑडियोज़ लीक हो रही हैं, तो इंसाफ का दौरा मेयार क्यों है? वहाँ जजेस के खिलाफ एक्शन होता है, इनके खिलाफ पूरी यहाँ प्रेस के कमान इत्तेहाद उसकी जमातें, बड़ी जमातें तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही हैं, क्यों सुप्रीम कोर्ट खामोश है, क्यों नहीं एक्शन ले रहा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट एक्शन खुद नहीं ले सकता इस किस्म के मामले पे, ये हम सबको पता होना चाहिए। ये एक्शन सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ले सकती है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक आइनी इदारा है, उसने ये इस किस्म के एक्शंस लेने होते हैं। उनके पास कोई पिटीशन आ जाए या आज खुद लें, वो उन्होंने अगर लिया तो उसके ऊपर वो एक्शन ले के फैसला करेंगी। लेकिन अदालत को ये कहना कि अदालत खुद सुओ मोटो ले, ऐसी गुंजाइश है ही नहीं कानून और चीफ जस्टिस साहब भी नहीं ले सकते इसको, ये सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की है। सर, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में तो रेफरेंस भी दायर हो चुका है, तो क्या उस पर एक्शन लिया जाएगा? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अगर रेफरेंस दायर हो गया है, बिल्कुल एक्शन लिया जाएगा और फैसला किया जाएगा। जो भी फैसला है वो तो हमारी डिमांड है वकीलों की भी हमेशा से कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जब रेफरेंस आए तो उसको जल्द से जल्द निपटाया जाए ताकि वो पेंडिंग ना रहे। उस पेंडिंग रहने से नुकसान जज साहब की साख को भी होता है और इंस्टीट्यूशन की साख को भी होता है। इसलिए जो भी फैसला करना होता है, अगर रेफरेंस आ जाए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, हमारी नज़र में उसको जल्द से जल्द निपटा देना चाहिए, फैसला यस और नो में कर देना चाहिए। थैंक यू सर। कोर्ट पेश करेंगे, अपने वकील के लिए किसी भी अदालत में जाना वो तो बायस से फख्र हो। और भूटान की अदालत जो है, भूटान हो, मालदीव हो, अब अमेरिका हो, यूके हो, हर कोर्ट में जाना चाहिए। वकीलों का काम अदालत में जाना होता है, वकील आइन शिकन थोड़ी होते हैं। किसी मिलती जुलती कोर्ट में कभी पेश हुए भूटान की अदालत से मिलती जुलती जो कोर्ट है? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ। आप कोशिश करें, आपके काफ़ी ताल्लुकात है भूटान में। अच्छा फैसल जो सर बताइएगा कि बेंच पे कोई एतराज़ उठा रहे हैं, जमात इस्लामी ने कहा है कि 2 जजेस पे एतराज़ उठा रहे हैं, तो आपकी तरफ से? किसी का हक होता है बेंच पे एतराज़ उठाना, उसका तरीक़ेकार है। उसका तरीक़ेकार है कि अदालत के अंदर जाके बात करें। अगर किसी ने भी बेंच पे एतराज़ उठा के ये कहना है कि बेंच को अपनी मर्ज़ी से तश्कील करवाना है, तो ये बात तो ठीक नहीं है। अब कल जो जलसों में हुआ है, क्या उससे अदालत की तकरीम बढ़ती है? किसी सियासी जमात ने जिसने ये किया हो, क्या उसकी तकरीम बढ़ेगी? बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। तरीक़ेकार है। आप फेडरेशन के जो वकील हैं उनको कल जो है वो कल, और जिन जजेस का नाम लिया जा रहा है और उन पर जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं साबित भी करने होंगे। अगर साबित नहीं हुए तो फिर इसके भी कॉन्सिक्वेंस है। ये कह देना कि फलां जज ये है, फलां जज ये है, तो फिर इस तरह से तो अदालत काम ही नहीं कर सकेगी। सर पीटीआई का कोई इरादा है इस पे? सर जजेस के ऊपर नहीं, पीटीआई का कोई इरादा किसी नहीं जज है। पर कोई एतराज़ नहीं। मेरी अपनी नज़र में फुल कोर्ट बनती है तो बिल्कुल बना दे। क्या है उसमें, क्या इशू होगा? सर, तमाम जजेस जो आइन का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, 2 सीनियर जजेस को नजरअंदाज किया गया जा रहा है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? ये बहुत मैं समझता हूँ काबिल मज़म्मत बात है। ये शर्मनाक बात है कि आप जो है उठा के किसी भी जज को जो है वो निशाना तख्ता मश बनाए, उसके खिलाफ एक ये बिल्कुल डेलिब्रेट किस्म का जो है, अगर एलिगेशंस की बुनियाद पर, महज इल्ज़ामात की बुनियाद पर जज बेंचों से उठना शुरू हो गए, तो फिर अभी आमिर फारूक साहब के ऊपर जो हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, स्वाति साहब ने एतराज़ किया, हमने वापस करा दिया कि नहीं, इनको आप फैसला करने दें, और उन्होंने फैसला किया। ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। जजिस का एहतराम करना चाहिए, अदालतों का एहतराम करना चाहिए। एतराज़ उठाना हक होता है, इसमें कोई दूसरी सर बात 2 नहीं। सीनियर जजेस को जो है वो बेंच का हिस्सा नहीं बनाया गया। 2 सीनियर जजेस को बेंच का हिस्सा नहीं बनाया गया। उसमें क्या प्रोरोगेटिव है? क्या बाकी जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस नहीं हैं? तमाम जजेस हैं, तमाम आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने की उन्होंने कसम उठाई हुई है। आइन शिकनी कोई जज नहीं होने देगा सुप्रीम कोर्ट का, ये मेरा ईमान है। सर फैसल साहब